ಹೈಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ஆக்சுவலி தமிழ்லே சொல்லிடுறேன். மேடம் அவர்களுக்கு எங்கள் வட்டாரத்தின் மக்கள் அனைவரும் சார்பாக முக்கியமாக ஒரு நன்றி சொல்லி ஆகணும். டாப்லைன் அந்த வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் நான். எங்கள் மக்கள் அனைவரும் சார்பாகவும் மேடம் கண்டிப்பாக நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும். இது எங்களுடைய கடமை கூட. நாங்கள் வந்து காட்டில் இருக்கிற மாதிரி இட் இஸ் லைக் ஐலாண்ட் மேடம். ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் லைக் ஐலாண்ட் இட் இஸ் மிடில் ஆஃப் தி ஏரியா. See, no lighting facilities, no road facilities, nothing is there, madam. And ನೀವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ KGF science like anything. This is actually fact. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಣಿಗಂಡನ್ನ ಇವರು ಅರುಣ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. அதனால நம்ம அத்தியட்ச இவர் இடத்துல கூட நான் ஒரு 40 வருஷமாக கான்டாக்டில் இருக்கிறேன் மேடம். இவர்கிட்ட 40 வருஷமாக அரசியலில் இருக்கிறேன். NSY பிரசிடென்ட்டு KGF நான் 1987 to 1990. அப்போ ஒரே பார்த்துட்டு தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்கிறேன். நான் சோஷியல் சர்வீஸ் சேர்ந்துன்னு இருக்கிறேன் மேடம். ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மேடம், இந்த ரோடு பேர் யாருக்குன்னு தெரியுமா மேடம்? இந்த ரோடு பேர் தெரியுமா யாருக்குன்னா? தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. ஏன் சொல்கிறேன்னா, இதுக்கு ரோடு ஒரு பேர் வந்து என் மனசில் பட்டுக்குது. இந்த ரோடு எண்ட்ஸ் வந்து சுப்பிரமணிய சாமி டெம்பிள் கிட்ட போய் நிற்கிது. அந்த சுப்பிரமணிய சாமி டெம்பிள் வந்து வர மாதம் வந்து இது பண்ணுறாங்க. என்ன சார் இது கும்பாபிஷேகம் நடக்குது மேடம். இந்த ரோட்டுக்கு எங்கள் டாப்லைன் சார்பாக முருகன் பெருமான் பேர் வச்சா நல்லா இருக்கும்ட்டு ஒரு ரிக்வெஸ்ட். முருகர் கோயில் பேர் இங்கே வச்சாக்கா இந்த சுப்பிரமணிய சாமி இங்க லோக்கல்ல யாரு ரெசிடென்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, அது உங்க மனசுல எப்படி இருக்குதோ அது ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. சரிங்க மேடம். அவர் முருகர் பேர்ல வச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் மேடம். இன்னொன்று நீங்க இங்க ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மேடம். ஏற்கனவே சார் மதுமுத்து சார் கிட்ட சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து கார்டு மாதிரி இருக்குது மேடம். சென்ட்ரலில் அங்கே ஒரு சோடியம் இல்லை சாரி ஐமாஸ் 1 போட்டு கொடுங்க. ரொம்ப நாளாக ரிக்வெஸ்ட்டு வேணுமா. நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உங்ககிட்ட ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்குறோம். நீங்கள் தயவுசெய்து அது பண்ணி கொடுங்க மேடம். எங்களுக்கு நீங்கள் வந்த பிறகு தண்ணி பிரச்சனை இல்லை, லைட் பிரச்சனை இல்லை, இப்போ ரோடு பிரச்சனையும் இப்போ சரியாக போகுது மேடம். ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு, ரோடு பேர் ஒன்று வைங்க. ஒரு stretch 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 72 lakhs ಇದೆ. ಒಂದು 200 ಸ್ಟ್ರೆಚ್ RCC ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್. ನಾವು ರೋಡ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ. CM IDPದು 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ತುಂಬ 10 years ಇಂದ ರೋಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ, ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು, ಇದು ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸ ಆಗೋವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಂತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡಾಗ 10 years ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. 10 to 15 years ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ತರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನರ್ ಟೆಂಡರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಟೇಶನ್ನು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರು, ಒಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಓಡಾಡೋದು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ
ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 70 lakhs ಇದೆ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 1 kilometer ಕೆಲಸ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೈಟಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 wheeler ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು, ಟ್ರೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ 1 kilometer ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇಡೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 10 times ಬರೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರು 2 times 5 times ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋಕಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಯಾರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ತಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸು 2 to 3 months ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ದು ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ 2-3 months ಅಥವಾ 5 months ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂಡರ್ ಏಜ್ ಅವರು ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. KGF ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 4,000 to 5,000 ಅಂಡರ್ ಏಜ್, 60 ಇರಲ್ಲ, 65 years ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ KGF ಅಲ್ಲಿ 14,000 ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 document ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ಷನ್ ಯಾರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದು, ಏಜ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 32,000 ಇನ್ಕಮ್ನ 1,20,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್, ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ 65 years ಏಜ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ದಾಖಲೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪೆನ್ಷನರ್ ನಾನು ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ಸೊ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ದೇ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ವೀಕಲ್ ಒಂದಿನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ದು ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಥರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ 3 monthsದು 2 monthsದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು. ஆக்சுவலாக இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப நிறைய பேர் இந்த KGFல ஒரு டாக் இருக்குது. 20 வருஷம் ரோடு போடுறதில்ல, 25 வருஷம் ரோடு போடுறதில்லன்றது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்குது. அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பிரேக் பண்ண இருக்கிறது நம்ம மேடம் தான். ஏன்னா KGFல இருக்கிற ஹைவேல இருக்கிற எல்லா ரோடும் இன்னைக்கு கம்ப்ளீட், KGF ஹைவேல இருக்கிற எல்லா ரோடு, KGF கனெக்டிங் ரோடு எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்குது. இப்போ நிறைய பேர் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த ரோடு போடும்போது இந்த ரோடு போடல, இந்த ரோட்டில் கமெண்ட்ஸ் நான் நிறைய பார்க்குறாங்க. போடும்போது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, போட்டதை பற்றி யாரும் பேசுறதில்ல, ஆனால் போடாத பற்றியே சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாங்கள் கூட சொல்லியிருக்கோம், அந்த பெமல் ரோடு வரும்போது எவ்வளோ போயிட்டு இருந்துச்சு, அதை போட்ட பிறகு அது கம்ப்ளீட் ஆச்சு. இப்போ அதை பற்றி யாரும் பேசுறதில்ல. அந்த மாதிரி இந்த ரோடு சாம்பியன் ஸ்டேஷன்லேருந்து கோன்மார்க்னல்லி இந்த சைடில் யார் போனாலும் சாம்பியன் ஸ்டேஷன் மிஸ் ஆச்சுன்னா உரிகம் போகிறதுக்கோ பங்கார்பேட் போகிறதோ இது மெயின் கனெக்டிங் ரோடு. இது ரோடு நல்லா இருந்தது. பட் இருந்தாலும் இந்த சிச்சுவேஷன் அந்த அண்டர் பாஸ் போடும்போது ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சுங்க. எல்லாம் ஜல்லி அடிக்கிறது, மேலே நைட்டில் உயிடுது. அது அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் மேடம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணும்போது, டாப் லைன் NT பிளாக் போகிற எல்லா ஜனமும் இந்த சைடில் தான் போகணும். ஏன்னா ஆட்டோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கே ரொம்ப கம்மி. அவர் ட்ராவல் பண்ணுவோம், ஓன் வெஹிக்கிள் போகும்போது நிறைய டேமேஜ் ஆகும்போது ஏரியா ஜனங்கள்லாம் கேட்கும்போது, மேடம் இது வந்து சின்ன ஃபண்டில் ஆகுறதில்ல, ஏன்னா அது இந்த கனெக்டிங் 1 கிலோமீட்டர் கிட்ட போனாங்க. ஸோ 70 lakhs கிட்ட மேடம் சாங்ஷன் பண்ணும்போது நாங்கள் கேட்டு 2-3 டைம் கேட்கும்போது கூட கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அது அவங்க முழு எஃபெக்டோட பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த வார்டு சரி, பப்ளிக் ஆகட்டும்,
இந்த டெய்லி டிராவலர்ஸு ப்ளஸ் இது ஏரியா ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது ஒரு பெரிய வரம் தான் சொல்லணும். ஏன்னா 20 வருஷம் ஆச்சுங்க இந்த ரோடு போட்டு. அந்த 20 வருஷத்தை வந்து இன்னைக்கு பிரேக் பண்ணது நம்ம எம்எல்ஏ மேடம் தான். அது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, நிறைய மைனிங் இடத்துல ரோடு இல்லைன்ட்டு. இன்னைக்கு கேஜிஎஃப்ல ரோடு இல்லாத இடமே இல்லைங்க. எதுவுமே போட்ட ரோடு தான் திருப்பி போடணும் தவிர மேஜர் எல்லா ரோடும் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குதுங்க. நம்ம வார்டில் வந்து மேடம்க்கு நம்ம வார்டு பிரகாரம் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ், எல்லாரும் சேர்ந்து தேங்க் பண்ணுறோம். இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோடு மேடம். நைட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் போட்டு கொடுத்தது மேடம். ஒரு லைட் கிடைக்காதான்னு நாங்கள் கேட்டிருந்தோம். ஆனால் இந்த ரோடு வந்து மேடம் இந்த டாப் லைன் வரைக்கும் ஃபுல்லு லைட் போட்டு கொடுத்தாங்க. அது மேடமோட ஃபண்டில் தான் போட்டு கொடுத்தாங்க. இப்போ மேடமோட ஃபண்டில் தான் இந்த ரோடும் ஆகுது. அதனால இந்த வார்டில் இந்த பப்ளிக் ஆகட்டும் மேடம்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறாங்க. ரோடு வந்து ஆவாத இருக்கிறதுனாக்கா எப்போத்துலேருந்து முதல்ல இருந்து ஃப்ரம் தி பிகினிங் திஸ் ரோடு வாஸ் நாட் டூயிங் எனிதிங். அதனால் மேடத்துக்கிட்ட நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன். மேடம் வந்து இது வந்து ரொம்ப லாங் ரூட் முத்து, அதனால் செய்யலாம், பட் யூ கிவ் மீ சம் டைம்ன்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் டைம் சொல்லப்பட்டனால இப்போ வந்து இந்த ரோடை எடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தபடியாக பென்ஷன் விஷயமா உங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து மேடம் அவங்க வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்க. எப்போ வரும்னு சொல்கிறதுக்கு சொல்ல முடியாது. வித்தின் a month or within 2 months it will come. It will definitely come. அதனால் நீங்கள் பென்ஷன் வரலையன்றதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டாம். பென்ஷன் கண்டிப்பாக வரும், பட் டைம் ஃபேக்டர் only is the factor. Only they need some corrections. They need some documents because Some 14,000 beneficiaries, suspected beneficiaries, not even one document, not even an Aadhaar card, not even a pension certificate. பென்ஷன் இதுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ், சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை. அதனால் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதான பின்னால் within a month or 2 your pension will be given. Revenue officers and local leaders will collect the documents because there is zero document for the 14,000 beneficiaries who are in the suspected list. There is zero document. There is no document. டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்து இல்லைங்க. So I think there is maybe a misplaced or there is no I don't Records. we don't Records. there is no records. டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைன்றாங்க. டாக்குமெண்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலையோ, யாரெல்லாம் போய் சேரலையோ, அது டாக்குமெண்ட்ஸை என்ன செய்யலை, எங்கே போய் சேரலன்றது கேட்டு விசாரித்து தயவு கூர்ந்து நீங்கள் அதை சரி பண்ணீங்கன்னாக்கா பென்ஷன் வந்து நிற்காம வரும்ன்றதை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். இல்லைங்க, ஒரு நிமிஷம். இந்த பென்ஷன் ரிகார்டிங் பென்ஷன் வந்து மேடம் பேசியிருக்கிறாங்க. அதை பற்றி வந்து யாரும் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை. ஏன்னாக்கா சில டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணாததுனால ஹோல்டில் இருக்குது. அது ப்ரொசீஜர் ஆயின் இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்கள் லோக்கல் இருக்கிற மணிக்கிட்டேயோ இல்லை அருண்கிட்டயோ வந்து என்ன பண்ணோம், டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுடைய பென்ஷன் வாங்குற அந்த ஸ்லிப்பு கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்லிப்பு, ரேஷன் கார்டு, இன்கம் சர்டிஃபிகேட், ஆதார் கார்டு, ஆதார் கார்டு, அந்த ஆதார் கார்டு எடுத்துன்னு போயிட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்தீங்களா, யாருக்கு வரலையோ அது கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்தர் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுமோ அதை எடுத்து கண்டிப்பா நின்று இருக்கிற பென்ஷன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும். கார்டு இருந்தா அவர் எலிஜிபிள். பிபிஎல் கார்டு இருந்தா அவருக்கு எலிஜிபிள். பிபிஎல் கார்டு இருந்தாக்கா கண்டிப்பா உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இருக்கும். இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்க சப்மிட் பண்ணுங்க. இந்த பென்ஷன் வாங்குறீங்களா, ஸ்லிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஸ்லிப்பும் ஆதார் கார்டு எடுத்துன்னு போயிட்டு அருண்கிட்ட இல்லை மணிக்கிட்ட யாருக்குன்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. யாருக்கு வரல அவங்க எல்லாம் கொடுங்க. அவங்க செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபர்தரா பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. இந்த கேஜிஎஃப் மக்கள் சார்பாக நான் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மேடம் ரொம்ப ரொம்ப பணிவோட கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த சிமெட்ரி ரோடு வந்து டெய்லி இல்லைனாலும் ஒரு 5-6 டெட் பாடிஸ் வருது மேடம். அது ஒரே ஒரு பீஸ் ரோடு தான். அண்ணனும் நிறைய வருஷம் கேட்டிருக்காரு, நாங்களும் நிறைய வாட்டி கேட்குறோங்க. தயவு செஞ்சு இந்த கல்ற திருநாளுக்கு முன்னே அது ஒரு பீஸ் ரோடு போட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் மேடம். Before November. Before November 2nd is All Souls Day. Before November. November 2nd is All Souls Day. I have told the commissioner also last November 2nd All Souls Day. Papa. Prema. Deo. Arun. Okay. Uncle, thank you, madam. ரேஷனுக்கு போகும்போது